Let us see some facts about a polynomial function. It will be having some terms where which are constituted by constants and some powers of some variables. Here I will be considering x as the variable. So x will be having some exponents which are non-negative integers. So there will be some terms in a polynomial where the powers of x will be non-negative integers. For example, x square plus 2x plus 1 is a polynomial whose powers of x are 2 and 1. X squared is 2, 2x is 1. Here 3x minus 1 minus 7 is another polynomial where the power of x is 1. Here it is 3 and 2. So these are all examples of polynomial functions. When we come to these examples, 5x raised to minus 1 plus 1, 4x raised to half plus 3x plus 1, 9x plus 1 divided by x. In all these cases, the exponent is either negative or a fraction. So these are not considered as polynomial functions. So in our case, in algorithm analysis, we will be considering polynomial functions of these types. Polynomial functions can be of different types, and the most commonly used types are zero polynomial function where the power of x will be 0. X can be replaced with any variable. Okay. So x raised to 0 means this is a zero polynomial function. Linear polynomial function will be having a format of this kind, ax plus b, where a and b are constants and the power of x will be 1. Quadratic polynomial function will be of this form, ax square plus bx plus c. Cubic polynomial will have a power of 3, ax cube plus bx square plus cx plus d. Quartic polynomial function will be of degree 4, ax raised to 4, bx cubed, cx square, dx plus e. In all these cases, we can have or we can ignore some of the terms in between. Some of the terms in between can be absent in a polynomial. The general format of a polynomial is an into x raised to n plus an minus 1 into x raised to n minus 1, etc. a2 into x square plus a1 into x plus a0. Any of these terms can be 0 or missing terms. We can have missing terms. So that's about polynomial. We'll be using this kind of polynomials extensively in algorithm analysis. The degree of a polynomial is the maximum power available in the terms of a polynomial. Here the terms are 7x cubed, x squared, 100. In this, the degree of this fx, polynomial fx, is 3 because it is the maximum value. Here the degree of gx, polynomial gx, will be again 3 because the powers are 3 and 2 and the highest value is 3. Degree of hx will be 4. We are having x raised to 4. X cubed term is missing. It's allowed. Then we have x squared. X raised to 1 term is also missing. So the degree of this polynomial hx will be 4, which is the maximum value. When we compare any two polynomials, mathematically, if we compare these three, hx is greater than fx, which is greater than gx. Is it not? Because
this one is having a higher degree, x raised to 4. So normally this will be greater than any polynomials with lower degrees. If we give some arbitrary values for x, then hx will compute to a higher value than gx and fx, because here we have one multiplication of x when we compare with these two. We have only x cubed terms in fx and gx, and we have x raised to 4 term in hx. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എച്ച് എക്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത്, അതിൽ ചെറുത് എഫ് എക്സ്. കാരണം എന്താണ്? അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരേ ടേംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത്. അതിൻ്റെ കൂടെ 100 കൂടെ കൂടുമ്പോൾ ജി എക്സിനേക്കാളും വലുത് എഫ് എക്സ് ആയിരിക്കും. അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കമ്പാരിസൺ. ഇനി അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കൽ കമ്പാരിസൺ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കൽ. ഏതിന്? അൽഗോരിതം അനാലിസിസിൽ വരുന്നൊരു ടേം. In asymptotical analysis, hx is greater than fx and gx as in mathematical equation or comparison, because hx is having a higher degree when compared with fx and gx. Asymptotically also, this hx is greater than gx and fx, but when we compare these two, fx and gx, they are considered to be equal, because we will be considering only the highest degree of the polynomial. If the degree of the polynomials are equal, then those functions are considered to be equal asymptotically. Therefore, fx and gx are considered equal asymptotically, but they are not equal mathematically. Clear? രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ആ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. മാത്തമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല, കാരണം ഡിഗ്രി സെയിം ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ടേംസിൻ്റെ എഫക്റ്റും കൂടെ പോളിനോമിയലിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പറയാറില്ല. പക്ഷേ അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി നമ്മൾ ഡിഗ്രി മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 3 ആണ്, ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിഗ്രി 3 ആണ്, ബാക്കി ടേംസ് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ദേ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കുന്നു എഫ് എന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു n² + 8n എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. n എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക. ഒരു അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സെഗ്മെൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ n എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും നമുക്ക് രണ്ട് അൽഗോരിതം കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് ഷുഡ് ബി വെരി ലാർജ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ 8 × n എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ല, n² ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ n² ടേം മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു കാരണം. എന്താ ഡിഗ്രി, പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രി മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് വെൻ n tends to infinity, the other terms will not have any effect on the function. They are considered to be negligible, so that we can discard them. അപ്പോൾ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് അനാലിസിസിലും നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. വി വിൽ കൺസിഡർ ഓൺലി ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ. അപ്പോൾ അസിംപ്റ്റോട്ടിക് അനാലിസിസ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അസിംപ്റ്റോട്ടിക് അനാലിസിസ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ലിമിറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ. ലിമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കുള്ള ബിഹേവിയർ അല്ല ഇത്, കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ പോർഷൻസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് ബിഹേവിയർ അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രീസ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ fxഉം gxഉം അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ കാര്യം. കാരണം ഈ ഫംഗ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും x³ ടേമാണ്,
ഈ ഫംഗ്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും എക്സ് ക്യൂബ്ഡ് ടേമാണ്. മുകളിലത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എക്സും എച്ച് എക്സും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. കാരണം പവർ 3 ഇവിടെ പവർ 4. ജി എക്സും എച്ച് എക്സും ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. അഗെയിൻ അതുപോലെ പവർ ഇവിടെ 3 ഇവിടെ 4. അത് ഡിഫറൻറ്റ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മറ്റേ രണ്ടും അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി ഈക്വൽ ആണെന്നും പറയാം. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് കരുതുക. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എസ് ആണിത്. എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്നൊരു സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഫോർ ഐ ഈക്വൽ ടു ഒരു ലൂപ്പാണ്. ഐയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ വരെ വേരി ചെയ്യുന്നു. ഓരോ തവണ ഐയുടെ വാല്യൂ 1 വെച്ച് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഓരോ ഇൻക്രിമെൻറ്റും നമ്മൾ എസിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് സെഗ്മെൻ്റ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതാം. സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കൗണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം. എസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഒരു തവണ മാത്രം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ലൂപ്പിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ഒരു തവണ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എന്നുള്ളത് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും? ഐയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ആവുമ്പോൾ മുഴുവൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആവുമ്പോഴും ഈ ചെക്കിങ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ഫോൾസ് എന്ന് കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ പുറത്തേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി n തവണയല്ല n+1 പ്രാവശ്യം അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. n തവണ ട്രൂ ആവുമ്പോഴും ഒരു തവണ ഫോൾസ് ആവുമ്പോഴും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇത് n+1 ടൈംസ്. ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ് n ടൈംസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് n ടൈംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കൗണ്ടുകൾ കിട്ടിയത്. ഇനി ഓരോ ആക്ഷനും ഓരോരോ സമയം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. അസൈൻ ചെയ്യാൻ T1 യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 × T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T1 ടൈമാണ് എടുക്കുക. ഇതും അസൈൻമെൻ്റ് ആണ്. അഗെയിൻ T1 ആണ് ടൈം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ 1 × T1 അടുത്തത്. ഇവിടെ അസൈൻമെൻ്റ് അല്ല, ഇത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ആണെന്ന് കരുതുക. കരുതല്ല, അതാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ടൈം T2 ആണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ T1 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇത് T2 യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇതൊന്ന് ഡിഫറൻ്റ് ആയൊരു യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ അത് n+1 ടൈമിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പാരിസനാണ് ഈ T2 എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ n+1 കമ്പാരിസൺസിന് എന്ത് വേണം? ആ ചെക്കിങ്ങിന് n+1 × T2. ശരിയല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റിങ്ങിന് n ടൈംസിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ അസ്യൂമിങ് T3 ആസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം യൂണിറ്റ്. സോ ദ ടോട്ടൽ ടൈം വിൽ ബി n × T3. ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അസൈൻമെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കൂടെ ഒരു സമ്മേഷനും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അസൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് പുറമെ ഇവിടെ ഒരു ആക്ഷനും കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം യൂണിറ്റ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി T4. Then it's being executed n times. So the total time will be n × T4. എങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഇത് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യം പറയാണ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ ടൈം യൂണിറ്റുകളെ 4 തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ 4 ടൈം യൂണിറ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, T1 തൊട്ട് T4 വരെ. ഓരോന്നും എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ ടൈം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ടൈം, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് Tn എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായി? ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഒരു T1, അടുത്ത T1, n × T2. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത 1 × T2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ T2, n × T3, n × T4. അല്ലേ? അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സം ചെയ്തു. T1 2 T1 ആയി. ഇവിടെ n നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ T2 + T3 + T4. പിന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈ T2 ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ ഇട്ടു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ടേംസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. n കോമൺ ആയി വരുന്നതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, n ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ n ആണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. n-ന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ n ഹ്യൂജ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, n ഇല്ലാത്ത ടേംസിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നത് എന്തായി മാറി, n ഇൻറ്റു T2 പ്ലസ് T3 പ്ലസ് T4 മാത്രമായി. ഇത് നെഗ്ലിജിബിളായി നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്തു. ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതിവിടെ k ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ്, സിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയി എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, Tn എന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്ത് പറയാം, n ഇൻറ്റു k എന്ന് ടൈം യൂണിറ്റ് അതുപോലെ പറയാം അല്ലേ. k എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് k. അപ്പം ഇതേപോലെ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവസാനം ഏതുപോലെ എത്തിക്കാം, ഒരു n ടേമും ഇൻറ്റു കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ എത്തിക്കാം. 2-3 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ T1n 7T2 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നു. T1 ഇൻറ്റു n, T1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ k ഇൻറ്റു n എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. k കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ n സ്ക്വയർ, n ടേമിനെയും കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡിഗ്രിയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ k ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർ ആയി. 2n ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി, k ഇൻറ്റു 2n. ഇതൊക്കെ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആണ്, കാരണം നമ്മൾ കുറേ വാല്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, ഈ n-നെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിനോമിയലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആ n ഫാക്ടറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ നെഗ്ലിജിബിൾ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷനേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അപ്രോക്സിമേഷനിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് ഏകദേശം ആക്യുറേറ്റ് റിസൾട്ടിനോട് അടുത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ k ഇൻറ്റു ഫങ്ഷൻ ഓഫ് n എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. n-ൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, അത് n സ്ക്വയർ ആവാം, n ക്യൂബ്ഡ് ആവാം, 2n ആവാം, n ഫാക്ടോറിയൽ ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എ ഫംഗ്ഷൻ. ഇവിടെ നമ്മൾ n എന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് വരെ എക്സോ വൈയോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. f എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, f-ന് വരെ നമുക്ക് ജിയോ എക്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ x ആണ് n-ന് വരെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ജനറലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് n എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ്, ഒരു പോളിനോമിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി, ഹയസ്റ്റ് പവറിനാണ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുക, അതായിരിക്കും ആ n അടങ്ങുന്ന ടേംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്.